اور مگر اب دینے میرا خیال وقت آ گیا دینے کا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا موقف پری ایمپٹیولی اس وقت نہیں جب آپ کے اوپر پریشر آئے، اس سے پہلے تیار کریں 8-10 لوگ جو کہ فورن میڈیا اور فورن مشنز کو جا کے بریفنگ دے سکتے ہیں، جو ایلوکوینٹ ہیں، ڈائنامک لگتے ہیں سب، اور ان کو آپ بھیجیں تاکہ ایز روونگ ایمبیسڈرز جا کے کریں. تو ابھی تک ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا، مگر انڈیا نے اسٹریٹ اوے وہ آئیڈیا لے کر شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے، اور جن کو فارن پالیسی کا پتہ بھی ہے، اور جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، جن کی ایک ریکگنیشن بھی ہے بیرونی ملکوں میں، میڈیا کے ساتھ بھی اور ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی، فارن آفیسرز کے ساتھ بھی. تو ایک ٹیم بنائی جائے اور ان کو بھیجا جائے. یہ میری تجویز تھی، میں نے دی ہے یہ تجویز. اپنے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ نے 2 تجاویز دی تھی، ایک اس طرح کی ڈیلیگیشن کی اور ایک یہ کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ویسے بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے لوگ کہ جی کیا کس کریں، کیسے کریں، تو جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کے پاس، اگر میں نام لوں، مگر یہ نہیں کہ یہی ہیں، اور بھی بڑے اچھے. میں نے آپ سے پوچھا تھا تب تو آپ نے کہا تھا رہنے دیں، آپ ناراض ہو جائیں گے کسی کا نام دینا مناسب ہے یا نہیں مناسب، مگر اچھے لوگوں کے نام لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، اچھی بات ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں آپ کے ہاں جو بہت اچھی طریقے سے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 3-4 خواتین ہیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے سرو کیا ایز ایمبیسڈرز اور ایز فارن منسٹرز. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہنا ربانی خر کو تیار کریں، شی از گڈ، وہ کر سکتی ہیں ڈیفینڈ، آپ کو تیاری کریں گی، بریفنگ فارن آفس کر دے، کیونکہ آؤٹ آف ٹچ ہوں گی نا تھوڑی بہت، تو وہ ذرا اپڈیٹ ہو جائیں گی. اور طارق فاطمی صاحب زبردست بریفنگ دے سکتے ہیں ان کو، از اے ویری کمپیٹنٹ مین ان دا فارن آفس، وہ ان کو دے سکتے ہیں. بٹ وی نیڈ ینگر مور اٹریکٹیو فیسز اینڈ مور ڈائنامک لکنگ فیسز. تو ان میں سے ہنا بھی ہے، شہری رحمان صاحبہ ہیں، ملیہ لودھی صاحبہ ہیں. تو یہ مطلب ہے دیر آر پیپل لائک دس دیٹ یو کین ٹیپ. اسی طریقے کے ساتھ ہمارے خرم دستگیر صاحب ہیں، ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں، اور اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ یہ اس قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں. بلاول سب سے آگے تو بلاول بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ call these people, make them roving ambassadors and give them a brief. Let the ambassadors of these other countries جا کے ان کو یہ جا کے بات کریں. یہ سب فیس ریکگنیشن ہے، نیم ریکگنیشن ہے، ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ایسے لوگ اور بھی ہیں. تو 8-10 لوگ ایسے اکٹھے کریں، اور خواتین کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے، بیکاز دیٹ از واٹ دا فیس یو وانٹ ٹو شو. ٹھیک ہے نا. جیسے انڈیا نے بریفنگز میں حصہ بنایا اپنی فیمیل سولجرز کو، چلو وہ تو ہم نے کہا تھا کہ آپ بنائیں، تو آپ نے کہا تھا، ہاں یہاں نہیں فالو کیا گیا. وہ دیکھیں نا اس ٹیم کے اندر کوئی ان کے اتنے ڈائنامک لوگ نہیں ہیں جو یہ بریفنگز میں رہے سامنے. یہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے اس میں نہیں ہے. ششی از دی اونلی فیس، یا باقی روی شنکر پرساد، ہاں باقی تو کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگ ہیں جو ریکگنائزڈ. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حسین حقانی صاحب جیسے شخص کو بھی ساتھ لینا چاہیے، جو ان کی جو ریچ ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت وہ ابوظہبی کی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی ساتھ لیں. یہ اور سارے آئیں گے آپ کے لیے فار دا کاز آف پاکستان. سارے پاکستانی ہیں، سارے پیٹریوٹک ہیں، سارے پارٹی لائنز کو چھوڑ کے آئیں گے. لے کے جائیں ان کو بریف دیں، اور یہ دیکھیں یہ کیسا کام کر کے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، حوج کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ مشورے حاضر ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. امریکن پریزیڈنٹ بہت حیران کن ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایکٹیو ہے ٹریڈ کو لے کر سارے معاہدے کرا رہے ہیں، ڈیلز کرا رہے ہیں، اور دوسرا وہ اپنی مالا آپ جپتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہیں. بریلینٹ، ہر کسی کو بریلینٹ کہہ کے وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا شاندار ہماری گفتگو پاکستان سے ہوئی ہے، ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، ہماری تجارت ہے نہیں ان کے ساتھ اتنی، لیکن وہ بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی سی چپت لگا دی انڈیا کو کہ ٹیرفس آپ کے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ راضی ہو گیا ہمارے ساتھ ٹیرف کے معاملے میں بات کرنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گیا ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ ان کو یقین کچھ زیادہ ہی ہے پورا اعتماد، یا صرف وہ آپٹکس کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ اور پاکستان کی اتنی تعریف کیوں؟ وہ اپنے لیے سارا کام کرتے ہیں، وہ یو ٹرنز بھی لیتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں، کل کو بالکل پاسبل ہے کہ وہ کچھ اور بات کر دیں گے. آج انڈیا ان کے گلے پڑا ہوا ہے، انڈیا کے اندر ان کی تنقید ہو رہی ہے. وہ صاحب جو ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے تو پورا پروگرام ٹرمپ کو گالی دیتے کر دیا. اور بھی لوگ شروع ہو گئے. مگر جو سوچے سمجھے والے لوگ ہیں نا، وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے. انڈیا کی فارن پالیسی فیل ہو گئی ہے، اب اس کی تکلیف ہو رہی ہے ان کو، اسی لیے یہ ٹیم بنائی گئی ہے کہ آپ جائیں. جے شنکر صاحب کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیا، کیونکہ آپ جائیں. کلیئرلی جے شنکر صاحب کی جو
पॉलिटिक्स थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, वो काम नहीं आई ना। नरेंद्र मोदी की भी काम नहीं आई। अच्छा, अब इसमें भी मैं समझता हूँ कि इनसे एक दो गलतियाँ हुई हैं इंडियन से। तो वहाँ इनके यहाँ बहुत एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं लोग, बड़े इंटेलिजेंट और वेल रिगार्डेड लोग हैं, उनमें से भी डाल देते तो हर्ज नहीं था। मगर इंडिया है ना, इंडिया जो है वो इधर उधर नहीं होता, वो अपने पार्लियामेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोगों को हमेशा करता है। हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इन एंड आउट तो चलता रहता है यहाँ। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत मौजूद किस्म के लोग हैं, बट दे आर नॉट, इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हमने कभी डिस्कस ही नहीं की, वो तो कहीं और फैसले होते थे, डोमेन में आई नहीं। हाँ, वो किसी और डोमेन में आई नहीं, तो इसलिए। मगर वहाँ तो नहीं है ना ऐसे, वहाँ तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाती है हमेशा। सो आई थिंक अगर ये लोग चले जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग। तो पाकिस्तान की इस कदर तारीफ करके भारत से कुछ मनमाना मकसूद है? देखिए, भारत इस वक्त बड़ा अपसेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नहीं दी, और यहाँ तक कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे DGMO ने फ़ोन करके कहा कि हमने जो करना था कर लिया, बस अब बस, और हम नहीं कुछ करना चाहते। ये तो एक किस्म की, ये तो उनका बयानिया नहीं है ना। उनका तो बयानिया ये है कि हम सज़ा देंगे, तो ये तो सज़ा देनी नहीं थी ना, ये तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात थी कि वो गए और आ गए, उसे दिखावा था, और हम भी गए और आगे दिखावा नहीं, हमने जहाज गिरा दिया। तो वो फिर इसीलिए अभिनंदन को वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो कोई सीरियस वो ठीक नहीं चीज़ नहीं थी। ये इस दफ़ा इंडिया ने भी यही कोशिश की आपको बताने की बिहाइंड द सीन्स कि हम तो एवं ही कर रहे हैं, तो आप कुछ ना करना, ठीक है। मगर हमने ये कहा एक ही गल हुई, एवं ही कर रहे हो तुम तो फिर नंबर लगा जाओगे कि हमने किया कुछ नहीं। तो उस वक्त जैसे हमें करना पड़ा था, हमने भी करना है, तो फिर हमने किया। उसके बाद जब इंडिया के जहाज गिर गए ना उस सारी कॉन्फ्रंटेशन में, तो फिर इंडिया को अपनी मिसाइल्स का करना पड़ा, तो बात आगे बढ़ गई, फिर हमने किया। तो दैट इज व्हेन द वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड ए थे बालाकोट तो आगे निकल गई गल। इंडिया का भी बयानिया यही था कि हम तो एस्केलेट करेंगे, हम तो एस्केलेट करेंगे, मगर जो पब्लिक के लिए बयानिया है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान करता है जी, मगर अंदर ये है कि हम एस्केलेट करेंगे, बिकॉज ये न्यू नॉर्मल का तो मतलब ही है एस्केलेशन। न्यू नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये था कि दिखावे के लिए था, अब ये दिखावे के लिए नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। तो इंडिया एक तरफ दिखाना चाह रहा था पाकिस्तान को लेकर दिखावे के लिए, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि नहीं दिखावे के लिए नहीं है, वी डेडली सीरियस। तो आई थिंक ये हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ खेलते रह गए, और सबसे बड़ा जो दुख उनको ये हुआ है कि किसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको सपोर्ट नहीं, घास नहीं डाली। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मुल्क बहुत खुश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हमें इंडिया की खुशी तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी झुटला भी नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को। सही कह रही हैं आप, हम बड़े खुश हैं, हमने तो ओपनली थैंक यू किया जी, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, बड़े लोग बहुत जो सारी कंट्रीज जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, सबका शुक्रिया अदा किया और सबने अप्रिशिएट किया जी। इंडिया ने तो सबके आगे आंखें दिखाई हैं। जैसे इंडिया तो नाराज है कि हमारा सपोर्ट नहीं मिला हमें, यहाँ तक कि उनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि रशिया ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके हथियार सारे 80% जो है वो, और एटलीस्ट 60% वो रशियन है, और वो तो ये समझते थे कि हम रशिया हमारा हमेशा बहुत बड़ा हमायती है, बिकॉज जब भी इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ होती थी तो रशिया वीटो डालता था UN में, ठीक। तो अब रशिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, डिफेंस सिस्टम रशिया का डिबो दिया। अच्छा, अब इंडिया को एक बात समझानी चाहिए कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं कि अब रशिया आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अब अनाउंस करके अमेरिकन कैंप में चले गए हैं। बीजेपी ने इंडिया को अमेरिकन कैंप में ले गए, ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, बट एक्चुअली अमेरिकन कैंप में चले गए। ये जो क्वाड शॉट है सारा चाइना के, अब देखिए ना, चाइना रशिया ये अब इट्स वन जी, ये हाइफेनेट हो गया, जैसे चाइना पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया, चाइना रशिया हाइफेनेट हो गया। उनके इस वक्त सबसे ज्यादा हथियार जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रॉम रशिया, वो रशिया चाइना से लेके दे रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे ऐसे खेल रहा है गेम, इंडिया भी ऐसे ऐसे खेल रहा है। इंडिया को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बता दिया है कि ये ऐसे ऐसे नहीं, या हमारे साथ तो नहीं हो, तकलीफ हो रही है। हम जो है, हम ना इधर थे पहले ना उधर थे, तो हम अभी भी लगे हुए हैं छोटी मोटी, मगर अब हमें भी एहसास हो गया कि हमारा एक ही दोस्त है जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वो चाइना है। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि चाइना जिस तरीके के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है, आज तक कोई बैरूनी मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। Therefore we have to be very careful in our foreign policy। किसी सूरत में भी चाइना को अबैंडन नहीं करना, चाइना का साथ देना है, और चाइना के साथ जप्फी पा के बैठे रहना। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनालिसिस आपने जाना। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मिडल ईस्ट का विजिट किया और वो अमेरिकन खारिजा पॉलिसी को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं, इस पर आपके जहन में हो सवाल तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।